тарбияти солими шахс даврони кӯдакӣ ва наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастурамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровӣ Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем. беҳтарин роҳи омӯзиш, омӯзгор набояд нигоҳи худ ро пейромуни расму оинҳо, хубӣ ё бадии онҳо ошкор кунад, аммо психология маънӣ ва ҷойгоҳи онҳоро шарҳ диҳад, то кӯдак худ ин ё он расму оинро пазирад ё фаромӯш созад. сеюм, кӯдак бояд дар бораи бошандагони кишвараш огаҳӣ дошта бошад. дирӯз кӣ буданду имрӯз киянд? феълу хӯи онҳо, майлу хоҳишашон, орзуву армонҳояшон. бигзор кӯдак тасаввур кунед, ки ҷаҳонро чӣ гуна мехоҳад бубинад. аз ин роҳ имкони ба андозаи рушди ин ҷаҳон бо ӯ ҳампо шудан барояш имконпазир мегардад. чаҳорум, ба кӯдак бояд дар бораи хонаводааш маълумот дода шавад. бисьёр шуда ки кӯдак дар бораи чину ҷопону миср чизҳое аз китоб хондасту медонад, аммо номи бобои худро намедонад. агар вай хонаводаи худ, насабномаи худро донад, зиндагӣ барояш осонтар мешавад. шояд он ҷо чизе бошад, ки кӯдак барои беҳбуд бахшидан ба зиндагии худ бипазирад, аз он роҳ равад, шояд хислату хӯеро ошкор месозад, ки мехоҳад дар худ ислоҳ кунад, ё шояд кадом зарареро, ки дар гузашта расидааст, бартараф намояд. ҳарду маврид низ ба кӯдак дар сохтмони зиндагиаш ёрӣ мерасонад. агар кас ба шинохти хонаводаи худ хоҳиш надорад, пас аз бузургсолӣ донистани сарчашмаи пайвандонаш ба ӯ аҷиб наметобад. зеро ин нуктаи ибтидост, ки вай метавонад аз он ба сӯи сарчашма роҳ пӯяд ва ба хонаводае расад, ки воқеан аз он бармеояд. ин роҳ ба ростӣ ин гуна ӯро то ба офаридгор мебарад. намуна: кӯдак мехоҳад дар бораи падару модар, бобову бибӣ ё ҳатто табиат бидонад, аммо ин ҳама ӯро ба куҷо мебарад? ин кор кӯдакро аз ҷаҳони хобу хаёл ва сарчашмаи ҳақиқат мебарад. ин ба вай дар роҳи ҷустуҷӯи саргаҳи ҳаёт баҳонае мешавад, аз ҷое ки вай омадааст ва саранҷом ӯ ба фарзияи оғоз мерасад, ки оғози ҳама аст. ва ин гуна рӯзе мефаҳмад, ки ҳамаи башар як хонавода аст ва саранҷом мо рӯзе дар як ҷо вомехӯрем, дар ҷое ки аз он омадаем. ҳангоме ки кӯдак аз ин роҳ ба камол мерасад, муносибаташ ба одамон дигар мешавад. тангии назар аз миён меравад, вусъати андеша аз ниҳодаш бармехизад. каронаи панҷуми дониш, ки ба кӯдак бояд дода шавад, муқаддимаи андак оид ба метафизика аст. кӯдак бояд бидонад, ки ҷисму рӯҳу ақл ҳаст ва миёни рӯҳу ақл ва рӯҳу ҷисм иртибот низ ҳаст. ва агар кӯдак бипурсад, ки рӯҳ чист, посух кӯтоҳ ин аст: рӯҳ асли нодидании ту, мани пинҳони туст, манест, ки
جسم آن را پوشیده می دارد. اما منی راستین است، تن رو پوش است. بسیار می شود که غایه خرد آید به متافیزیک در دل کودک سخت می نشیند و مانند اخگری که آهسته آهسته به زبانه بزرگ آتش که همه عمر راه او را روشن می گرداند مبدل می گردد. در این دوره آموزگار باید سمت عقل کودک و راه او را در زندگی معین سازد. نه به این معنی که کودک چی کسب انتخاب می کند یا به چی کار سرگرم می شود. تنها باید دانست که عقل وی میل به چی دارد: به ادبیات، به طبیعت، به سیاست یا دین. چون آموزگار این را آشکار سازد، همان دم در کودک باید تأثیرات لازم را به بار آورد. نمونه: اگر آموزگار آشکار سازد که کودک میل به ادبیات دارد و همزمان دانشمند توانا در شهر با مردم واخوری دارد، خوب است کودک را به آنجا برد، حتی اگر وی از آنچه آنجا گفته می شود یک سخن نیز نفهمد. بگذار او آنجا باشد، بگذار آنچه رخ می دهد ببیند. این تأثیرات همه عمر با او می ماند و ممکن است همین رویداد یاری دهد و او مانند به همان کسی شود که آن روز دیده است. در 10، 11 و 12 سالگی کودک بیشتر تقلیدگر می شود و اگر شما میل عقلی او را دانید و تأثیری رساندن توانید، او را برای روانه می کنید که سرانجام به سوی سرنوشتش می برد. بهترین چیزی که در این دوره می شود به کودک داد تأثیرات خوب گذاشتن و با آدمان نجیب و اثرهای عالی آشنا کردن اوست. هیچ چیز مانند تأثیرات خوب در رشد کودک نمی تواند یاری رساند. پرسش به میان می آید که در کودک تنها همان صفتها باید رشد کند که موافق به میل عقلش است. ممکن است به او چیزهای دیگر نیز پیشنهاد شود؟ آره، اما نرم. و باز باید هوشیار بود که شاید در دل کودک خواهش دیگر، هوس دیگر رو زده باشد. نمونه: اگر کودک بجید خواهد که مهندس شود، اما شما کوشید که او غیژک نواز باشد، سرانجام این کار غم انگیز است. وی نه مهندس می شود نه غیژک نواز. آنچه پیوند به جلای صفتهای گوناگون دارد بهتر است این کار به هر کودک جداگانه با آموزش موسیقی و رقص و آوازخوانی و انجام گیرد. اگر کودک میل به آوازخوانی دارد، بهتر است وی سرود خواند. اگر میل به این کار ندارد و می خواهد ساز بنوازد، باید به او ساز داده شود. کدام ساز بهتر است؟ گفتن دشوار است، اما نخست باید ساز ساده باشد. سپس اگر او بخواهد، آن ساز را باید داد که پسندی وی است. در مورد دختران بهتر است آنها حرکات موزون را آموزند. پسرها می توانند به ورزش سرگرم شوند. جنبش موزون برای دخترها همین نقش را می بازد، اما به صفتهای دخترانه آنها صدمه وارد نمی کند. برای پسرها ورزش کفایه است. آن هر کدام را به سمت خود روان می کند. نیروی پسرکی شوخ و بیسر صرف ورزش می شود و عقل او را آرام می سازد. شرط است هر کودک موسیقی بیاموزد. آره، کودکی نیست که میل به موسیقی نداشته باشد. بزرگسال از موسیقی دور می شود. مسئله هست هنگامی که خدا آدم را از گل آفرید،
و روح را فرمود واردی کالبد شود، او رد کرد. من در همه جا، در هر جهان که پسندم است آزادم. من نیروی و توانی بیرون از اندازه دارم که از تو میگیرم. من نمیخواهم وارد به کالبدی گیلین شوم. آن مانندی زندان است. آنگاه خدا فرشته ها را فرمود چنگ بنوازند و روح با شنیدن آهنگ به رقص در آمد و به وجد آمد و ندانست چگونه واردی تن گشت و در زندان شد. از این رو هیچ روحی به زمین به درک موسیقی نمی آید. روح تنها پس از آنکه به زمین می رسد و درشت می شود درک موسیقی را گم می کند. اما هنگامی که شوق به موسیقی در دل کس می میرد، بدانید که چیز مهم در نهاد او مرده است. شرط نیست کودک را طور آموزید که وی موسیقی دان شود، اما اندک دانستن موسیقی به هر کودک ضرور است. بنابراین آموزش موسیقی نباید چون یک بخشی برنامه تعلیم باشد، بلکه اساس زندگی کودک دانسته شود. سن میان 10 و 12 زمان انجام دوره اول در زندگی هر آدم است. عارفان هر دوره را 12 سالی رسا می دانند. برای همین 3 سال آخری دوره اول در زندگی کودک بسیار مهم است. آنچه شما در 3 سال آخری دوره اول 10، 11 و 12 به کودک می آموزید مانند به واپسین پی مقلم است که رسام در رسم می گذارد. پس از این دوره نو سر می شود. زمان آماده ساختن کودک به دوره نو زمانی خاص است. اگر کودک تا این دم تربیت ندیده و اصلاح نشده و به سمت معین روان نگشته باشد، دیگر این کار دشوار می شود، زیرا زمان سازگار از دست رفته است. آموزگار چندی مسئولیت حس کند، بیشتر درک می کند که اگر چیزهای معین در وقتش به کودک آموخته نشود، وی همه عمر از آن بی بهره می ماند. دختر یا پسر باید به سمت درخور خود رود. نمی شود هر دو را به یک آبیشخور آورد. به نمونه سرزنش به پسر سخت اثر نمی کند، اما تا به ژرفای دل دختر می رود. نوازش نیز همچنین. نوازش و نکوهیش می تواند از یک گوش پسر درآید و از دیگرش برآید، اما دختر آن را در دل نگاه می دارد. شاید همه عمر فراموش نسازد. آنهایی که می پندارند پسر و دختر را می شود با یک راه برد، سرانجام خواهند درک نمود که خطای اصلاح ناپذیر کردند. پسیخولوژی آنها دیگرگونه است. هر کدام اصول ویژه آموزش و پرورش را می خواهد. اگر پسر یا دختر را نوازش یا نکوهش کردن پیش آید، به هر کدام باید از ویژه های مخصوص استفاده شود. نسبت به دخترها سخت نرم باید بود، اما برای پسرها این چیزی مهم نیست. هنگامی که پسرک را جزا می دهید، پس از نیم ساعت یا شاید کمتر از آن وی همه را فراموش می سازد، اما دخترک ماه‌ها جزا را از یاد نمی برد. این کار دل او را زخمی می کند. همچنین خصلت‌های خاصی هست که باید در پسر رشد کند و فعل و خوی خاصی هست که باید در دختر باشد. آنها را به هر دو جنس مفید دانستن غلط است. نمونه
دلیری برای پسر، عفت برای دختر، مسئولیت شناسی برای پسر، وظیفه شناسی برای دختر. شاید بپرسند که آیا شرط است در نهاد دختر و پسر رشد دادن این گونه چیزها؟ چرا نخست به تضاد میان آنها اهمیت ندهیم؟ سبب آن است که هر صفت در کس مادرزاد است و او را به سوی هدف زندگیش میبرد. نمونه: شیر خوی شیرانه دارد. این هدف زندگی وی، سرنوشت وی است. آهو صفت‌هایی دارد که برای هدف‌های زندگیش در کارند. اما اگر شیر صفت‌های آهو و آهو صفت‌های شیر را می داشت، هیچ یکی از آنها برای زندگی در این جهان مجهز نبود. شیر چیست و آهو چیست؟ صفت‌هایشان نشان می‌دهد. نباید اندیشید که شرط نیست پسر یا دختر صفت‌های دیگری داشته باشد، اما آنچه که شاید رشد کند صفت‌های خاص است، دیگر صفت‌ها خود می آید. این نه به آن معنی است که پسر نباید آن صفت‌هایی که خاص دخترانند داشته باشد. به نمونه اگر پسر هیچ گونه ایدئال نداشته باشد، کسی بیهوده است، اما ایدئال خود می آید. به دختر ایدئال را باید داد، آن را نیرو باید بخشید. پرسیده می شود که کودکان به درخواست‌های هر روزه زندگی مانند کار در خانه یا بیرون از خانه، دیدار با دوستان، واخوری با آدمان ناآشنا چگونه باید پاسخ دهد؟ بچه‌های 10، 11 و 12 ساله را در خانه کاری زیاد فرمودن درست نیست، اما آشنا ساختن آنها با چگونگی خواجگیداری یا کارهای بیرون از خانه شرط است تا هنگامی که به کمال می رسند به قدر زحمت و تب و تلاشی آموزگارانی خود برسند. در دل بچه ها آنگونه که آنها به پدر و مادر یا آموزگار احترام می گذارند، نسبت به دوستان خانواده نیز حسی احترام باید جا کرد. بار پیامبر شنید که بچه هایش نامی خدمتگاران را گرفته و جیغ می زنند. وی گفت: بچه ها، او از شما کلان است، او را امک گویید. این ایدئال برای آن داده شده بود که بچه ها توانند پس از بزرگ شدن دوستانی بیشتری پیدا کنند، نه اینکه دوستان خانواده را رنجانند. هنگامی که کسی بیگانه کودکانی این سن و سال را دچار می آید، از رفتار و گفتار آنها پیوند به کدام خانواده داشتنشان و چگونه تربیت دیدنشان را زود آشکار می سازد. اگر آنها بی‌ادب و سرکش و گپ ناشنو باشند، خانواده خود را به همین صورت معرفی می کنند. برای همین آموزگار مسئول است و بچه چگونه رفتار کردن در کوچه و بازار را آموزد. در دوره میان 10 و 12 و بچه باید آموخت که هر کاری فرموده را ناگزیر به پایان برد، خواه آن موسیقی است، رسامی است یا کاری دیگر. این زمان است که آنها باید به کار بند ساختن هوش و یاد را، اداره کردن آن را، دوست داشتن کار را آموزند. به عقل امکان ندهند سوی دیگر برود، زیرا پسانتر این توانایی ته کرسی رشد روحانی می شود. اینک مسئله نازکتر. در انتخاب غذا، لباس و خواهش‌های دیگر به آنها نباید آزادی فراخ داد، زیرا این زمان است که آنها درباره لباس و غذا یا چیزهای به این مانند نباید زیاد اندیشند. این دوره این چیزها نباید عقل آنها را بند سازد. هر چیزی که به آنها داده می شود باید با سپاس و خوشنودی پذیرفته شود. ناز و نوزی هوای و هوس دیرتر می آید و اگر این پهلوی سرشت کودک صرف نظر شود، آن نادرست رشد می کند و دیرتر به خوی بد تبدیل می گردد. این را چگونه باید آموخت؟
نه با اصلاح کردن یا راه اندازی قاعده، بلکه با نشان دادن همه خوبی های قناعت. با آنها باید فهماند که این زمانی هرچی بیشتر عقل را کار فرمودن است. بار آموزگار به دخترکی که خیلی دوست می داشت خود را در آینه ببیند گفت: از آینه جنها به تو نگاه می کنند، تو باید از آنها دوری گیری. آنی که به آینه زیاد می نگرد روزی با جن روبرو می شود. از این روز به پس این خواهش آهسته آهسته از دل او رفت. شاید بگوید که مگر نگاه کردن به آینه بد است؟ آره، هنگامی که کس به آینه می نگرد خودخواهی در او رشد می کند و پیامدش عصبانیت است. همه فاجعه زندگی از خودخواهی سر می زند و در دلسوزی به خود به نقطه اوج می رسد. این کاری بسی نازک است. کودک را به گونه‌ای باید آموخت که وی نفهمد او را می آموزند. هرچی به کودک می آموزید باید طوری پیشنهاد شود که وی درک نکند به او یاد می دهند یا شرط می گذارند. هنگامی صحبت دوستانه با تبسم در جامعه حکایه به بچه چیزی را می گویند که وی هیچگاه فراموش نمی کند. اما اگر او را اصلاح کنند یا دستور دهند در زمان خود را ناراحت حس می کند. فراموش نباید کرد که زندگی فرصتی اندک است. 10، 11 و 12 سالگی دوره خاص و بهترین امکان است. دوره است که بچه هر گونه دانش را زود میپذیرد، حل می کند و این دانش وابسته به رشد شخصی او رشد می کند. دانش آید به پهلوهای گوناگون زندگی را می توان به صورت داستان و سرگذشت سبک و آسان به بچه داد، زیرا نمای دلپذیر زندگی در داستان و سرگذشت ها زیبا آمده است و هم کودک باری ناهنجاری آموزش را درک نمی کند. برای آنها شگفت انگیز است و در بسیار موردها بچه ها پس از شنیدن چنین داستان ها می پرسند: این چی معنی دارد؟ سرانجامش چگونه است؟ و هنگامی که کار چنین رنگ می گیرد شما باید بدانید که امکانی بزرگ برایتان دست داده است. روحی بچه را به سوی همان دانش و بینش روانه سازید که می خواهید. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار نهم. شاد و مسرور باشید.